Welcome all in our today's section of subject hydraulics and pneumatics. Today we are going to see another valve, and name of this valve is sequence valve. So what is the sequence valve? We use the sequence valve to perform the two operations in simultaneously or in sequence manner. I already written the name of this valve here, and the function of this valve is to perform two operations in sequence. Whenever we need to perform two operations in sequence, we are going to use the sequence valve. Mainly which operations? To extend the actuator or to operate the actuator, this is the function, and here the sequence valve is used to operate two actuators one after the another. We are going to use the sequence valve. Then what is sequence valve and what is its construction? So this is the diagram of this sequence valve. This is the diagram of this sequence valve. It is having the main body which is of mainly which is made up of metal. Then it is having screw. The screw is connected to the spring here, and this spring can be expand and contract here. The spring is connected to this conical poppet. Okay, this conical poppet is seated here in seat. This is the way for the hydraulic oil, which is you can be called it as opening and closing for the hydraulic oil. It is again having two single inlet. You can see this is the single inlet here, and it is having two outlets here. We name one outlet as one and other outlet as two. Okay, so this is the complete construction of this sequence valve, having screw, spring, conical poppet, single inlet and two outlets here. Okay, so next we are going to see the working here, how it is going to operate the two actuators in a sequence manner. So let's draw actuator. Suppose this is the actuator 2, this is the actuator, we can call it the actuator A, and this is the actuator B. Okay, actuator having these two cylinders, then piston. This is the spring return actuators here. Okay, these actuators are not part of this valve, they are the part of the system. If in exam you have the question explain sequence valve, then you need to draw only this much of diagram, no need to draw this. And we are, for understanding purpose, I am drawing here two actuators. So suppose this is the inlet. The hydraulic oil from the inlet comes from the pump. Okay, pump is running by the motor here, it is connected to the reservoir there. Okay, then this pump pumping the hydraulic fluid, and it comes inside the sequence valve from this direction here. Okay, at that time this valve is remain in closed position. Okay, so this liquid comes here, it try to move upward, but because of closing of this conical poppet, it does not allow to go to that direction. Okay, so this hydraulic oil comes further here, and it moved out through this outlet 1, and it then further connected to the actuator A here. In this actuator A, this hydraulic oil start pushing this piston in outward direction. You can say the piston 1 get extended here. Spring get compress here. Okay, and this is the piston. Then what happens? The oil which is continuously forced by the pump comes through inlet, and it moves out of outlet 1 and comes to the cylinder A here. In cylinder, it performs extension of cylinder A here. After the completion of extension A, this oil starts to become pressurized one. Okay, and when this pressure of this oil in that line 1 becomes more than the stiffness of the spring, then this conical poppet get lifts upward. Okay, I am again telling in Marathi. बघा काय होईल, इथे एकदाचं एक्स्ट्रॅक्शन कंप्लीट झालं, एक्सटेन्शन कंप्लीट झालं इथे एकदाचं, तर काय होईल की ही जी आपली लाईन 1 आहे, या लाईन 1 मधलं प्रेशर काय होईल, कंटिन्युअसली वाढत जाईल, आणि ते प्रेशर एका मोमेंटला काय होईल, या स्प्रिंगच्या स्टिफनेस पेक्षा जास्त होईल. त्याच्यामुळे काय होईल, हा स्प्रिंग
कॉम्प्रेस होईल आणि आपलं जे कोनिकल पॉपेट जो आहे हा काय होईल वरती लिफ्ट केला जाईल. Because of continuously increase in the pressure, this conical poppet get lift from its seat position here. Okay. आता काय होईल हे जे हाय प्रेशर ऑइल आहे हे इथनं वर जाईल and it start to move out from this outlet to here. Okay. We further connect this outlet to the actuator B. Actuator B पण कसं आहे स्प्रिंग रिटर्न ॲक्च्युएटर आहे. मग हे हाय प्रेशर ऑइल काय करेल इथे येईल आणि या पिस्टनला काय करेल एक्सटेन्शनला चालू करेल. मग काय होईल इथे ऑइल आतमध्ये आलं की हे हा पिस्टन एक्सटेन्शनला स्टार्ट होईल ऑइल मागे जाईल पिस्टन आपला मागे जाईल आणि इथे का सुद्धा काय होईल काय परफॉर्म होईल इथे एक्सटेन्शन. ओके म्हणजे काय झालंय बघा इथे इनिशियली ॲक्च्युएटर ए एक्सटेंड झाला त्यानंतर ॲक्च्युएटर बी एक्सटेंड झाला. म्हणजे काय झालं इथे दोन ऑपरेशन्स कसे परफॉर्म झाले इन सिक्वेन्सली मॅनर वी आर परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑफ एक्सटेन्शन ऑफ दिस ॲक्च्युएटर ए अँड बी बाय युझिंग द सिक्वेन्स वॉल. ओके कळतंय का. What is the function of sequence wall? The function of sequence wall is to perform the two operations simultaneously one after the another. बघा इथे काय झालं इनिशियली ॲक्च्युएटर ए एक्सटेंड झाला त्यानंतर या लाईन मधलं प्रेशर वाढलेल्या प्रेशराइज ऑइलनी पॉपेटला वरती लिफ्ट केलं त्यानंतर काय झालं हावे ओपन झाला आपलं ऑइल इथनं आउटलेट 2 मधनं बाहेर पडलं. आउटलेट 2 मधनं जे हाय प्रेशराइज ऑइल बाहेर पडलं ते गेलंय ॲक्च्युएटर बी ला आणि ॲक्च्युएटर बी काय झाला इथे एक्सटेंड झालाय. ओके आय थिंक यू गेटिंग दॅट हाऊ दिस सिक्वेन्स वॉल इज यूज टू परफॉर्म द टू ऑपरेशन. आता हे झालंय आपलं एक्सटेन्शनची प्रोसेस. व्हॉट विल हॅपन्स वेन द रिट्रॅक्शन ऑफ ऑकर्स. आता रिट्रॅक्शन ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला काय होईल आता ही जे लाईन आहे मग आता आपण रिट्रॅक्शनची केस कन्सिडर करू. बघा तर रिट्रॅक्शनच्या केसमध्ये तुम्ही काय केलंय आपण आपल्या हायड्रोलिक ऑइल मधनं लाईन 1 मधलं ऑइल जे आहे ते रिटर्न घेतलंय म्हणजे आता बघा इथे हा आउटलेट आहे आणि हा इनलेट आहे. जेव्हा आपण रिट्रॅक्शन ऑकर होईल तेव्हा काय होईल हा पिस्टन पुढे येईल हा पिस्टन पुढे येईल आणि हे जे ऑइल आहे इथनं ते आउटलेट आपण काय केलं इथे कंट्रोल वॉल्व तुमचा रिव्हर्स केलाय त्यामुळे काय होईल इथनं ऑइल हे रिटर्न येईल. ओके मग बघा इथलं प्रेशर कमी झालं तर हा कोनिकल पॉपेट लगेच क्लोज होईल बरोबर का. हा कोनिकल पॉपेट लगेच क्लोज होईल बिकॉज दिस कोनिकल पॉपेट इज वर्किंग ऑन द प्रेशर ऑफ ऑइल प्रेझेंट इन दिस लाईन 1 हिअर. मग काय होईल हा इथे क्लोज झाला की मग इथे जे ऑइल आहे आपल्याकडे हाऊ वी आर गोइंग टू रिमूव्ह दॅट हाय प्रेशर ऑइल फ्रॉम दिस लाईन 2. लाईन 2 मधलं प्रेशर आपण कसं बाहेर काढू तर बघा लाईन 2 टू रिमूव्ह द ऑइल फ्रॉम लाईन 2 वी आर नॉट एबल टू रिमूव्ह इट फ्रॉम दिस वे बिकॉज दिस कोनिकल पॉपेट स्टॉप्स this way. That's why we are going to use the check wall here. आता बघा या लाईन मधलं जेव्हा आपल्याला प्रेशर काढायचं असतं तेव्हा आपण काय यूज करतोय check wall here. So this is the complete diagram for integrated check wall with sequence wall. But जो तुमचा रिटर्न फ्लो असतो रिटर्न फ्लो म्हणजे ॲक्च्युएटर 2 मधनं ऑइल आपल्याला रिटर्न घ्यायचं असतं त्यावेळेला आपण काय करतो इथे ती सिस्टीम वर्क करत नाही त्यामुळे आपण याला एक चेक वॉल लावून ठेवतो. हा चेक वॉल आपण या असेंब्लीमध्ये कनेक्ट करतो. परत एकदा त्या कन्स्ट्रक्शन बघून घेऊ. सेम इट इज हॅव्हिंग स्क्रू. वाय वी आर गोइंग टू यूज स्क्रू वी आर गोइंग टू यूज स्क्रू टू ॲडजस्ट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंगचं स्टिफनेस काय ॲडजस्ट करायचं टू ॲडजस्ट द प्रेशर विच इज कमिंग इनसाइड द दिस वे टू हिअर.
Then this is the screw, this is spring, this is inlet, this is outlet, we are naming it as 1, and this is the outlet, we are naming it as 2. बघा ऑइल जेव्हा रिटर्न येत आहे आउटलेट मधनं ऑइल जेव्हा रिटर्न येत आहे आणि ते रिझर्वायर कडे जात आहे त्यावेळेला काय होईल आता हाऊ दिस वे इज ओपन दॅट्स वाय ऑइल कॅन मूव बाय दिस वे बट वेन ॲज द प्रेशर इन लाईन 1 डिक्रीजेस दिस स्प्रिंग expands and closes this way. So how we are going to remove this hydraulic oil in this line to here? We are going to remove this hydraulic line from 2 by using this check valve. आता बघा चेक वॉल काय असतो हा आपण चेक स्प्रिंग लोडेड चेक वॉल आहे ज्या साईडने तुम्हाला सर्कल दिसतो म्हणजे आता हा इथे सर्कल आहे तर हा असा फ्लो अलाउ करेल दिस चेक वॉल अलाउ दिस डायरेक्शन फ्लो चेक वॉलचं दुसरं नाव असतं नॉन रिटर्न वॉल हा काय करेल या डायरेक्शनला फ्लो अलाउ करेल पण जर या डायरेक्शनने खालून जेव्हा फ्लो वरती जायचा प्रयत्न करेल त्यावेळेला काय होईल हा बॉल इथे कम्प्लिटली पॅक होईल आणि हा बॉल इथे पॅक झाला म्हणजे पलीकडे प्रेशर जाणार नाही मीन्स इट डज नॉट अलाउज द फ्लो टू गो इन दॅट डायरेक्शन इट ओनली अलाउज वरून येताना काय होईल जेव्हा वरून ऑइल येत आहे त्यावेळेला हा बॉल जो आहे हा बॉल खाली पडेल स्प्रिंगला कॉम्प्रेस करेल आणि इथे एक पाथ ओपन होईल मग जेव्हा तुम्ही रिट्रॅक्शन चालू आहे आपलं त्यावेळेला काय होत आहे रिट्रॅक्शन चालू आहे आपलं त्यावेळेला काय असेल खालच्या लाईन बाजूला फ्लो प्रेशर कमी आहे वरचं प्रेशर जास्त आहे त्यामुळे काय होईल हा बॉल वरून खालच्या बाजूला शिफ्ट होईल आणि इथे एक वे भेटेल आपल्याला आणि हे जे ऑइल आहे हे ऑइल या बाजूने लाईन 1 मध्ये येईल आणि ते परत रिटर्न जाईल आणि लाईन 2 मधलं जे हायड्रोलिक ऑइलचं प्रेशर आहे ते इथे कमी झालेलं असेल परत एक विचार मनात येतो की सर जेव्हा लिफ्टिंग चालू असतं इनलेट मधनं ऑइल आतमध्ये येत असतं त्यावेळेला चेक वॉलचं काय होतं बघा इथे काय असतं ज्या वेळेला तुमच्या इनलेट मधनं प्रेशर भरायला सुरुवात होते हा तर क्लोज आहे त्यावेळेला काय होतं खालून प्रेशर क्रिएट होत जातं मग खालून प्रेशर क्रिएट होत जातं म्हणजे काय होईल या बाजूला प्रेशर जास्त असेल तुमचा बॉल सुद्धा त्या प्रेशर सोबत लिफ्ट होत जाईल आणि हा बॉल एकदा इथे आला की हा काय होईल हा वे क्लोज होऊन जाईल त्यामुळे काय होईल की खालून तर वर लिक्विड जाणार नाही पण वरून खाली लिक्विड येऊ शकतं केव्हा जेव्हा वरचं प्रेशर जास्त असेल दिस वॉल ओपन्स व्हेन P2 इज ग्रेटर दॅन P1 याला आपण P2 म्हणूया इथे याला म्हणूया P1 जेव्हा P2 जास्त असेल P1 पेक्षा वॉल्स ओपन्स आणि जेव्हा P1 जास्त असेल P2 पेक्षा जेव्हा हा P1 जास्त असेल P2 पेक्षा तेव्हा काय करेल हा P1 या बॉलला इथे पॅक करून टाकेल आणि वॉल काय असेल क्लोज when P1 is greater than P2 wall remains closed here ओके आता बघा आपण याचा सिम्बॉल बघून घेऊ बघा इथे कन्स्ट्रक्शन वरनच सिम्बॉल लक्षात येतो की हा दिस इज द लाईन 1 हियर बघा इथून लाईन आपली जाते याच्यावरती आपण काय करतो इथे आपण इथे कनेक्ट करतोय आपला सिक्वेन्स वॉल ओके पलीकडे ऍक्च्युएटर कनेक्ट केलाय ओके आपला वॉल कसा आहे स्प्रिंग लोडेड आहे त्यामुळे आपण इथे स्प्रिंगचा काढू स्प्रिंगचा स्टिफनेस ऍडजस्टेबल आहे त्यामुळे हा एरो दाखवून दिलाय आपण की दिस इज द ऍडजस्टेबल स्प्रिंग देअर ओके दिस इज द लाईन आउटलेट 1 दिस इज आउटलेट 2 ओके ठीक आहे this line is dotted but opening and closing of the sequence wall is depend on this pressure in the line 1 that's why we are drawing this by dotted line this is the this becomes the symbol of sequence wall for perform two operations in sequence manner okay आता बघा इथे आपण हा this is the core symbol for the
sequence wall. But when we are going to use this check wall along with this, so we need to draw the check wall there. मग बघा आपण इथे check wall कसा कनेक्ट करतोय या पॅटर्न मध्ये. This is the symbol for check wall. बघा या बॉलचं मिनिंग काय आहे, हा एरो हा जेव्हा बॉल वरती क्लोज होतोय तेव्हा हा स्टॉप आहे आणि जेव्हा वरून फ्लुइड येईल त्यावेळेला बॉल काय होईल, खाली डिस्प्लेस होईल. तर हा काय करतोय, या डायरेक्शनला फ्लो अलाउ करतोय आणि या डायरेक्शनला फ्लो अपोज करतोय वरच्या डायरेक्शनला. ओके, सो दिस बिकम सिम्बॉल फॉर द सिक्वेन्स वॉल along with check wall here. Okay, so this topic ends here. Rest we will see in the next video. Thank you.